حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ان دونوں پر 2 تسمے لگے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں میں 2 تسمے لگے ہوئے تھے جو دوہرے تھے۔ حضرت عیسیٰ بن تہمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بالوں کے بغیر 2 جوتے نکال کر دکھائے۔ راوی کا کہنا ہے کہ بعد میں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتایا یہ دونوں جوتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین شریف تھے۔ حضرت عبید بن جریج بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بالوں کے بغیر جوتے پہنتے ہیں، تو انہوں نے جو بتایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ ایسے جوتے پہنا کرتے تھے جس میں بال نہیں لگے ہوتے تھے اور آپ ان میں وضو بھی کر لیا کرتے تھے، اس لیے میں انہیں پہننا پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین شریف میں 2 تسمے لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے سلے ہوئے جوتے پہن کر نماز ادا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، یا دونوں پہن لے یا دونوں اتار دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے یا صرف ایک جوتا پہن کر چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف پہلے پہنے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے پہلے اتارے۔ پہنتے ہوئے دایاں حصہ پہلے ہونا چاہیے اور اتارتے وقت دایاں حصہ بعد میں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی کرنے، جوتا پہننے اور وضو کرنے میں جہاں تک ہو سکتا تھا دائیں طرف سے آغاز کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین شریف حضرت ابوبکر کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے جوتوں کے 2 تسمے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جوتے کو 1 تسمہ لگانا شروع کیا تھا۔ ان احادیث مبارکہ کی شرح میں علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین شریف کے بارے میں تفصیلی مگر جامع بحث درج ذیل ہے۔ نعلین شریف کی کیفیت ان سب احادیث مبارکہ کی شرح میں حضرت علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین شریف کے بارے میں تفصیلی مگر جامع بحث درج ذیل ہے۔ نعلین شریف کی کیفیت نعل مبارک چمڑے کا، اس کا اگلا حصہ زبان کی طرح گول، درمیان سے باریک، ایڑی کی جگہ سے قدرے چوڑا، بغیر بالوں کے اور اوپر 2 تسمے تھے جبکہ ہر تسمہ دوہرا تھا۔ نعل مبارک کی لمبائی 1 بار لشت 2 انگشت جبکہ چوڑائی ٹخنے کے پاس سے 7 انگشت، درمیان سے 5 انگشت، اوپر پنجہ کے پاس سے 7 انگشت اور دونوں تسموں کے مابین 2 انگل کا فاصلہ ہے۔ جوتا پہننے کا طریقہ: جوتا بیٹھ کر نہایت اطمینان سے پہننا چاہیے، تاہم مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر بھی پہنا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع کیا ہے۔ کھڑے ہو کر جوتا پہننے میں دشواری ہے، بالخصوص جب جوتے کے پیچھے تسمہ وغیرہ باندھنے کی ضرورت ہو۔ ایک جوتا پہن کر چلنے کی ممانعت:
दोनों जूते पहनकर या दोनों उतार कर चलना चाहिए। एक जूता पहनकर और दूसरा उतार कर चलना मना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स एक जूता पहनकर ना चले, वो दोनों को पहनकर या दोनों को उतार कर चले। नंगे पांव चलना, सादगी की बिना पर नंगे पांव चलना जायज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि किसी शख्स ने हज़रत फज़ाला बिन अबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को परागंदा बालों में और बगैर जूते के चलते देखा तो उस बारे में उनसे दरियाफ्त किया गया। उन्होंने जवाब में फरमाया, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बन सवर कर चलने से मना किया है। कि जूते ने ना पहनने के बारे में दरियाफ्त किया तो जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी कभार जूतों को के बगैर चलने का हुक्म दिया था। जूता पहनने का मशरूम तरीका यह है कि पहले दाएं पांव में पहना जाए, फिर बाएं पांव में, मगर उतारते वक्त इसका अक्स किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जूता या चप्पल पहनते तो पहले दाएं पांव में पहनते और जब उतारते तो बायां पांव से पहले उतारते। जब जूता पकड़ना हो तो उस मशरूम तरीका ये है कि बाएं हाथ के अंगूठा और शहादत की उंगली से उठाया जाए। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जूता अपने बाएं हाथ की अंगुष्ठ, शहादत और अंगूठे से उठाते थे। दाएं हाथ से जूता उठाना खिलाफ सुन्नत है। नमाज के वक़्त जूते पास रखना, नमाज अदा करते वक़्त जूते बाईं तरफ रखना मसनून है, जबकि दाईं जानब रखना खिलाफ सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है कि मसनून तरीका यह है कि जब कोई शख्स अपना जूता उतारे तो उसे अपनी बाईं बगल की तरफ रखे। हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि फतह मक्का के मौका पर आपने नमाज अदा की और अपना जूता मुबारक अपनी बाईं जानब रखा। जूता पहनकर बैठने की ममनाअत, जूता पहनकर बैठना खिलाफ सुन्नत और मना है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बैठो तो अपने जूतों को उतार लो और अपने पैरों को आराम पहुंचाओ। जूता पहनने की ताकीद, नंगे पांव चलने की आदत बनाना और जूता ना पहनना खिलाफ सुन्नत है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता पहनने की ताकीद फरमाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जूते बकसरत पहना करो और जो जूता पहनने वाला गोया सवारी की मिसल है। अपने हाथ से जूता मरम्मत करना, अपना कपड़ा और जूता अपने हाथ से गांठना सुन्नत है। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद गरामी के हवाले से बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू मामूलात के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा सी लेते थे, अपना जूता मरम्मत कर लेते थे, और आम शख्स जो अपने घर में करते हैं आप वो भी कर लेते थे। नया जूता पहनकर नमाज अदा करना, खाल कूद बागत रंगे से चमड़ा पाक हो जाता है, इससे तैयार करदा जूता भी पाक होता है और पाक चीज को इस्तेमाल करके नमाज अदा की जा सकती है। लिहाजा नया जूता पहनकर नमाज अदा करना जायज़ है। जिस तरह हदीस बाब में भी इसकी सराहत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया जूता पहनकर नमाज अदा की। ऐसा पुराना जूता जो नजासत से पाक हो उस पर खड़े होकर या पहनकर नमाज जनाजा वगैरह अदा करना जायज़ है, ताहम ये आदाब के खिलाफ है।